الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أهل رحمة السماوات والأرض وجعلنا من صالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة أعوذ بالله شريف الله الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا رب يا ربنا سبحان الله. سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وحمد الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق للخير خير عنهم عليه وافقنا وعنا عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung Palembang dan pemirsa live streaming YMAP TV official yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama kami Maulana Muhammad dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan memandu jalannya acara cawisan ba'da asar kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, junjungan kita, sang pemberi syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita semua yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MAG yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya dengan tema kajian kitab yaitu Mafahim Yajibu an Tusahhah. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada hari ini agar acara kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita membuka acara kita pada hari ini dengan membaca umul kitab. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyaril Fatihah. Kami himbau juga kepada para jemaah, insyaallah setelah penyampaian materi nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan dan menuju tempat yang telah disediakan. Baiklah, marilah kita dengarkan bersama cawisan ba'da asar ini kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MAG. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Yawi Kramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali kehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya salat asar dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian sore hari ini adalah kajian yang melanjutkan seperti tadi diuraikan oleh moderator kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang merupakan kitab dari atau karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang kami kebetulan tiap Selasa malam Rabu pada maghrib itu membaca kitab ini gitu ya. Jadi pendeknya ini adalah kajian lanjutan saja atau dalam bahasa lain bisa kita sebut sebagai istimror dari apa yang sebelum-sebelumnya pada cawisan itu kita telah membacanya gitu. Jadi baik, mari kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala al-alamatu al-imamu sayyidu Ahmadu masyhurul al-haddad wa qad in aqada al-ijma'u ala man'i takfiri ahadin min ahli al-qiblati illa bima fihi nafyus sani'i al-qadiri
jalla wa ala, au syirkun jalilun la yahtamilu ta'wil, au ingkarun nubuwah, au ingkaru ma ulima minad dini bid-darurah, au ingkaru mutawatirin au mujma'in alaihi daruratan minad din. Syed Muhammad mengetengahkan beberapa hal terkait bahayanya pengkafiran, bahayanya sembrono, bahayanya sembarangan mengkafirkan orang, terutama orang-orang yang disebut sebagai ahlul kiblat atau kaum muslimin. Beliau akhirnya mengutip pendapat atau mengutip makalah dari Sayyid Ahmad yang masyhur dengan sebutan Al-Haddad, bahwa menurut ijma' ulama, takfir atau pengkafiran terhadap orang yang kemudian disebut sebagai ahli kiblat itu tidak boleh kecuali terjadi pada beberapa hal. Artinya ada parameter, ada ukuran, ada tolok ukur, ada barometer, ya, yang membuat orang itu diperkenankan menyatakan kafir atau mentakfir orang lain, wabil khusus orang-orang yang mungkin nyata-nyata kita sebut sebagai kaum muslimin gitu. Yang pertama adalah nafyus sani'i al-qadiri jalla wa ala, menafikan atau meniadakan Tuhan. Kita biasa menyebutnya sebagai orang-orang ateis gitu ya. Orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang-orang sekali ada orang yang menyatakan tidak ada Tuhan, maka orang itu dapat kita sebut sebagai kafir, dan itu tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan ketika kita mentakfir orang-orang yang nafyus shani, orang-orang yang meniadakan keberadaan Tuhan. Lalu yang kedua, au syirkun jaliyun la yahtamilut ta'wil. Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang penyekutuannya itu bersifat jali, yang mana jali itu kejelasannya, jali itu artinya jelas, kejelasannya itu tidak mungkin lagi dapat ditakwil, ya, menyekutukan Allah. Misalnya pada saat dakwah Nabi Muhammad dulu ada kaum musyrik Mekah. Kaum musyrik Mekah ini penyekutu Allah, orang-orang yang selain menyembah Allah juga menyembah hal-hal lain selain Allah, yakni berhala-berhala gitu. Jadi Allah ditempatkan di satu sisi, di sisi yang lain ada Tuhan-Tuhan kecil mereka yang dijadikan atau diposisikan sebagai syarik, diposisikan sebagai sekutu. Nah, penyekutuan ini yang jelas seperti ini itu membuat orang yang melakukannya dapat dikategorikan sebagai kafir atau dapat divonis sebagai kafir. Sementara kalau syiriknya itu masih syirik khafi, dalam terminologi tasawuf kita kenal ada istilah syirik khafi, ya. Syirik yang tidak jelas, syirik yang masih samar gitu. Maka tidak boleh, artinya apa? Orang-orang yang melakukannya itu masih tetap kita hukumi sebagaimana kaum muslimin pada umumnya, dan tidak dapat kita sematkan nisbat kafir kepadanya karena syiriknya itu khafi, syiriknya tidak jali, syiriknya itu masih yahtamilut tahwil, masih dimungkinkan untuk dimaknai yang lain. Nah, syirik khafi itu yang seperti apa? Misalnya orang pergi ke masjid atau pergi berjamaah tapi niatnya itu bukan niat lillahi ta'ala, tapi niatnya adalah agar dipuji oleh orang lain. Jadi itu menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan pujian, ya, dengan pujian dari orang lain. Tapi itu terjadi pada hati-hati yang sakit saja, pada hati yang tidak baik saja, sehingga akhirnya kesyirikan seperti itu hanya akan disebut sebagai syirik khafi, dan orang yang melakukannya tidak dapat langsung semena-mena kita tuduh sebagai kafir. Yang ketiga, ingkarun nubuwah, pengingkaran terhadap kenabian. Orang-orang yang mengingkari Nabi itu pada akhirnya akan bisa disebut sebagai kafir, dan boleh ketika ada orang yang melakukannya kita sebut sebagai kafir. Ingkarun nubuwah itu ya termasuk diantaranya mengingkari keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengingkari kerasulan beliau, mengingkari kenabian beliau. Pada pertemuan yang sebelumnya itu kita membahas tentang ada beberapa orang yang percaya ada keberadaan Rasul, kepercaya akan keberadaan Nabi, akan tetapi mereka ini
memiliki konsep atau gagasan bahwa yang namanya nabi atau yang namanya rasul itu adalah konsep saja, bukan person, bukan syakhs, bukan manusia, bukan orang, tapi konsep yang berupa akal. Itu para filsuf pada masanya ya. Jadi ada sekelompok filsuf, sekelompok filosof, sekelompok ahli filsafat yang membaca Al-Quran juga, yang percaya Allah juga sebagai Tuhan, tetapi konsep mereka tentang Rasul itu berbeda dengan yang kita pahami. Bahwa kita percaya bahwa yang namanya Rasul itu adalah utusan, orang, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya. Sementara ahli filsafat ini, para filosof ini percaya bahwa Rasul itu ada pada setiap manusia. Selagi akalnya manusia itu nanti bisa mencapai tahap yang telah ditentukan, maka akal ini dapat memosisikan orang memilikinya sebagai Rasul. Dan pemahaman yang seperti ini sudah pasti berbeda dengan pemahaman jumhur ulama atau ijma ulama, sehingga akhirnya orang-orang yang mengingkari keberadaan Rasul ini beberapa kali disebut sebagai mulhid gitu ya. Mulhid itu ateis. Ateis dalam arti tidak mempercayai adanya Rasul, juga tidak mempercayai adanya Tuhan gitu. Seperti itu. Jadi mengingkari kenabian termasuk sesuatu hal yang membuat orang yang melakukannya itu dinyatakan kafir. Iman kepada Nabi dalam beberapa penjelasan dalam kitab-kitab disebutkan ada iman secara ijmali dan iman secara tafsili. Iman secara ijmali itu adalah kita mempercayai bahwa Allah mengirimkan Rasul, Allah mengirimkan Nabi kepada umat manusia untuk menjelaskan syariatnya. Jadi ada sekelompok orang atau banyak orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya. Dalam beberapa banyak keterangan disebutkan bahwa jumlah Nabi Allah itu ada 124.000 jumlahnya. Dalam keterangan yang lain ada yang menyatakan lebih dari itu. Pada umumnya orang percaya, ini juga disebutkan dalam sejumlah kitab bahwa Rasul itu jumlahnya 313, sama dengan jumlah sahabat yang wafat di perang Badar. 124.000 tadi, Nabi tadi itu sama dengan jumlah seluruh sahabat, konon seperti itu. Tapi Nabi dan Rasul yang wajib untuk diimani ada 25, karena itu yang disebut secara tegas di dalam Al-Quran. Nah, Nabi dan Rasul yang ada 25 itu wajib diimani secara tafsili. Tadi saya sebut bahwa iman kepada Nabi dan Rasul itu ada dua kategori. Yang pertama iman secara ijmali, iman secara general, iman secara global. Yang kedua iman secara tafsili, iman secara terperinci. Yakni apabila disebutkan nama dari contohnya nama dari salah satu dari 25 nabi yang telah disebutkan itu, yang telah kita kenal itu, kita ditanya apakah misalnya Nuh itu nabi atau bukan, lalu kemudian kita menjawab bukan, maka kita bisa dinyatakan kafir. Karena kita tidak memenuhi persyaratan keimanan secara tafsil terhadap para nabi. Ketika disebutkan apakah Ibrahim itu nabi atau bukan, lalu kemudian kita jawab bukan, maka kita bisa disebut sebagai kafir. Ketika disebutkan Isa itu apakah nabi atau bukan, lalu kemudian kita menjawab bukan, maka itu bisa membuat orang yang menyatakannya disebut sebagai kafir. Iman secara tafsili. Tadi iman secara ijmali adalah mempercayai bahwa Allah itu mengirimkan utusan kepada umat manusia, sementara iman secara tafsil itu percaya kepada 25 nabi dan rasul yang diutus Allah itu memang benar-benar nabi dan rasul, dan mempercayai satu persatu masing-masing dari ke-25 nabi dan rasul itu adalah nabi dan rasul. Kecuali ada beberapa nama yang disebutkan di dalam Al-Quran yang belum tegas-tegas disebut sebagai nabi atau tidak secara ijma' disebutkan sebagai nabi atau rasul. Misalnya Luqman, misalnya siapa lagi? Uzair misalnya. Ada yang mengatakan Luqman itu nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, ada yang mengatakan sekedar orang soleh, ada yang mengatakan filosof dan lain sebagainya, orang bijak gitu. Tapi disebutkan dalam Al-Quran sampai-sampai nasihat-nasihatnya itu sangat populer, gitu, sangat terkenal gitu. Nasihat Luqman kepada anaknya dan kemudian didokumentasikan dalam tanda petik ya di dalam Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan bukan nabi, sehingga akhirnya ketika ditanya apakah Luqman itu nabi atau bukan dan kita menjawab bukan, maka itu tidak membuat kita batal keimanannya.
Sementara kalau kita jawab iya, itu juga tidak bermasalah karena ada yang menyatakan bahwa Luqman itu nabi, ada yang menyatakan bukan nabi. Sementara yang 25 nabi yang sering kita dulu hafalkan itu ya, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya, itu kalau ditanyakan satu persatu atau masing-masing darinya dan kemudian kita menjawab itu bukan nabi, maka saat itu kita dapat dikatakan sebagai kafir. Sekali lagi itu iman secara tafsili. Lalu kemudian ada beberapa rincian yang memang masih dapat diperdebatkan. Kemarin dulu saya membahas tentang apakah Zulkifli itu atau siapakah sebenarnya Zulkifli itu misalnya. Kita tidak mendapatkan banyak informasi, ya. Tidak mendapatkan banyak informasi tentang siapa itu sebetulnya Zulkifli. Tapi yang jelas Nabi Zulkifli atau Rasul Zulkifli itu disebut sebagai salah satu nabi dan rasul dan kita wajib mengimaninya, sehingga ketika kita tidak mempercayai kalau ia itu nabi, maka kita bisa disebut sebagai kafir. Tapi siapakah Zulkifli? Di mana dia dilahirkan? Kapan dia lahir? Dia hidup di mana dan hidup untuk umat yang mana? Itu masih jadi perdebatan para ulama. Sehingga belakangan itu ada beberapa orang yang menyatakan bahwa Zulkifli itu sebenarnya orang yang setara dengan tokoh yang belakangan dalam tanda petik disembah oleh kalangan Buddhis atau dihormati di kalangan Buddhis, Siddhartha. Ada yang punya pendapat seperti itu juga kalangan ulama. Tapi kebanyakan Zulkifli ini diasosiasikan dengan orang yang hidup di daerah Irak. Lalu kemudian ada juga yang menghubungkannya dengan nama yang juga populer di Alkitab namanya Yehezkiel gitu. Orang yang Yehezkiel ini adalah orang yang salah satu orang yang pernah dapat menghidupkan orang mati selain Nabi Isa. Kita terkenal cerita-cerita yang terkenal itu kan Nabi yang dapat menghidupkan orang mati itu ialah Nabi Isa. Tapi untuk membantah orang-orang Nasrani, pada umumnya para ulama itu memberi argumentasi. Kalau orang Nasrani itu percaya bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang bisa menghidupkan orang mati, sehingga akhirnya mereka percaya bahwa Isa itu putra Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Maka para ulama memberikan jawaban, kalau ada orang yang seperti itu kamu bisa jawab, ada orang yang juga bisa menghidupkan orang mati yang lain, namanya Haskiel gitu ya. Haskiel itu kalau dalam Alkitab disebut Yehezkiel. Kalau Nabi Isa itu cuman bisa menghidupkan 4 orang mati, Haskiel ini bisa menghidupkan 4.000 orang yang mati. Itu ada di dalam Al-Quran. Orang Nasrani bisa percaya, orang Nasrani mempercayai bahwa Isa itu adalah putra Tuhan karena dia tidak dilahirkan dengan bapak. Jawab kepada mereka, ada orang yang bahkan lahirnya itu tidak dengan bapak dan tidak dengan ibu. Siapa? Adam. Lebih hebat mana daripada Isa? Isa tidak punya bapak saja, sementara Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ada orang yang juga punya bapak tapi tidak punya ibu, atau dilahirkan dengan bapak saja, tidak dilahirkan dengan ibu. Siapa? Sayyidah Hawa. Jadi keistimewaan yang kemudian membuat kalian wahai orang Nasrani itu tergugah untuk menyatakan bahwa Isa itu adalah anak dari Allah, anak dari Tuhan. Itu sebenarnya ternafikan dengan keberadaan Nabi Adam misalnya. Adam itu tidak punya bapak atau tidak dilahirkan dengan adanya bapak dan tidak ada ibu, tapi bisa hidup. Wong Isa cuman dilahirkan dengan tanpa bapak saja. Jadi ada yang lebih hebat dari dia. Jadi rincian-rincian yang seperti ini kadang-kadang ya akhirnya dapat kita tolak dan bisa juga kita terima. Bahkan karena rincian-rincian yang terkait dengan cerita-cerita Nabi itu umumnya kita dapat dari cerita-cerita Israiliyat, maka ada beberapa orang yang menyarankan jangan diterima sama sekali. Ada beberapa ahli tafsir itu tidak percaya dengan atau tidak meyakini nama-nama yang justru sebenarnya populer di kalangan awam seperti kita. Misalnya istri Nabi Yusuf siapa? Nabi Yusuf pernah punya istri atau orang yang dulunya pernah dikabarkan menggoda dia, namanya Zulaikha ya, atau Zalikha atau Zulaikha gitu ya. Sampai ada doanya tuh, doa ketika nikahan itu. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa dan seterusnya sampai di titik kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha.
Ada sekelompok ulama yang tidak percaya Zulaikha ini real, nyata, karena tidak ada atau tidak ditemukan nas jelasnya. Yang disebut dalam Al-Quran itu cuma dikatakan imro'atu aziz gitu. Imro'atu aziz, perempuannya sang aziz gitu. Aziz itu orang yang memiliki kedudukan di sana, yang kemudian jadi dalam tanda petik bosnya Nabi Yusuf waktu itu. Tidak disebutkan nama Zalikha, tidak disebutkan nama Zulaikha gitu. Sehingga ada beberapa ulama yang tidak percaya itu cerita itu real. Cuman buat kita cerita ini hidup karena itu menjadi aspek yang kemudian jadi nilai-nilai moral yang kita ikuti. Cerita-cerita seperti misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini terkenal sebagai Khalilullah karena beliau itu sangat mencintai hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Maksudnya beliau saking dermawannya, sehingga saking dermawannya itu dicintai oleh orang yang didermawani gitu. Dan karena itu beliau diangkat sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Julukan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Isa tadi julukannya Ruhullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai Khalilullah karena saking dermawannya. Suatu kali ia didatangi oleh orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman tapi kelaparan datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, aku kelaparan, beri aku makan. Nabi Ibrahim tahu orang yang datang ke dia ini tidak beriman. Kali ini Nabi Ibrahim punya sikap yang berbeda gitu. Dia memerintah berkata ke peminta-minta ini, aku bakal mengasih kamu, memberi kamu makanan selagi kamu mau beriman. Masuklah kepada iman dulu, baru kamu kasih makanan. Orang yang minta makanan ini ternyata memilih untuk tidak mau beralih iman. Aku tidak mau menukar imanku, menukar kepercayaanku gitu, dengan sepiring nasi. Akhirnya dia pergi. Nabi Ibrahim akhirnya ditegur oleh Allah. Karena itu Nabi Ibrahim ditegur. Hei Ibrahim, orang yang barusan datang kepada kamu itu umurnya 70 tahun, sudah renta. 70 tahun. Selama ini dia memang tidak beriman kepadaku, kata Allah. Tapi selama 70 tahun itu juga ku tanggung makannya, ku tanggung rizkinya. Sekarang di usianya yang ke-70 tahun dia datang kepadamu lalu minta makan ke kamu menolak dia atas nama aku. Aku sendiri saja ngasih makanan ke dia, tapi kamu tidak mau ngasih atas nama aku. Dan dari situ kemudian dapat teguran. Cerita-cerita seperti ini kadang-kadang kita sebut sebagai Israiliyat, tapi Nabi kemudian menyatakan agar tidak membenarkan tapi juga tidak mengkelirukan. Ada beberapa orang yang sampai tidak mau sama sekali dengan cerita-cerita seperti ini. Ada orang yang juga mengambil mentah-mentah cerita seperti ini tanpa mempertanyakan lagi aspek kebenarannya juga ada. Yang kita perlukan sebenarnya sikap tengah-tengah. Kita tidak mengambil mentah-mentah, juga tidak meninggalkannya keseluruhannya. Kita ambil kalau memang itu bermanfaat, selagi ada bantahannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka kita tolak. Seperti itu ya sikap kita terhadap cerita-cerita seperti itu. Nah, detail-detail tentang kenabian seperti ini, kalau kita akhirnya tidak percaya, kalau kita akhirnya tidak meyakininya, maka itu tidak masuk ke kerangka ingkarun nubuwah. Kalau yang itu tadi, yang mengingkari 25 nabi dan rasul misalnya, lalu kemudian disebutkan satu persatu dari mereka, kok kemudian kita membantah kenabian dari mereka, maka itu bisa membuat kita disebut sebagai kafir. Kita tidak percaya Isa itu nabi Allah misalnya, ya kafir. Berikutnya yang keempat, ingkaru ma ulima minad dini bil darurah, mengetahui segala sesuatu dalam agama yang diketahui secara darurat. Dan yang kelima, ingkaru mutawatirin au mujma'in alaihi daruratan minad din, mengingkari segala sesuatu yang mutawatir atau yang disepakati dan itu diketahui secara darurat. Penjelasannya adalah al-ma'lumu minad dini daruratan kat tauhidi wan nubuwati wa khatmi risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ba'ti fil yaumil akhiri wal hisabi wal jazai wal jannati wan nari yakfuru jahiduhu.
Segala sesuatu yang diketahui dengan pasti dari agama, karena secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran atau mungkin secara tegas disebutkan dalam hadis-hadis mutawatir, orang yang mengingkarinya itu dapat disebut sebagai kafir. Di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, pengesaan kepada Allah. Orang yang tidak mengesahkan Allah pasti kafir. Orang yang tidak percaya kenabian pasti kafir. Lalu kemudian kenyataan atau fakta bahwa Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang terakhir, orang yang mengingkarinya pasti akan bisa dihukumi kafir. Misalnya ada beberapa orang yang percaya sekarang setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi yang lain namanya mungkin Mirza Ghulam misalnya gitu ya. Nah orang-orang itu bisa dikategorikan sebagai kafir karena tidak meyakini ke khotmir risalahannya Nabi Muhammad, keakhiran dari risalahnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian tidak tidak percaya adanya keterutusan nanti setelah kita meninggal. Maksudnya kebangkitan, ya. Adanya alam akhirat. Lalu kemudian tidak mempercayai adanya jaza balasan di akhirat. Itu juga akan membuat orang yang melakukannya kafir. Wal mutawatiru al khabarul ladzi yarwihi jam'un yu'minu tawatu'uhum. Pendeknya perkara-perkara yang terkait dengan agama yang kemudian kita mengetahuinya secara pasti lalu kok kita mengingkari hal itu, maka itu bisa membuat seseorang itu jadi kafir. Beberapa kali ada memberikan penjelasan bahwa ada perbedaan antara tidak melakukan dengan tidak mempercayai sesuatu. Misalnya dalam agama, dalam Islam itu disebutkan bahwa sholat itu hukumnya wajib, itu tegas di dalam agama. Di dalam Al-Quran disebutkan sholat itu wajib itu. Misalnya ada aqimus sholata itu. Ada perintah-perintah yang seperti itu. Tegas-tegas sholat itu diwajibkan, diperintahkan untuk didirikan. Lalu kemudian ada orang yang percaya bahwa sholat itu tidak wajib, orang itu bisa dihukumi kafir karena kewajiban dari sholat itu sesuatu yang doruri kita dapatkan di dalam Al-Quran atau dari agama. Kewajibannya atau pengetahuan kita atas itu sifatnya pasti. Beda dengan orang yang tidak melakukannya. Orang yang tidak melakukannya itu belum tentu tidak percaya kalau sholat itu tidak wajib. Ya mungkin karena ada beberapa orang itu yang berdalih, aku terlalu kotor gitu. Saking kotornya aku tidak sholat. Orang ini keliru. Tapi dia tidak menafikan keberadaan sholat atau menafikan kewajiban sholat. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai asin saja, bermaksiat saja, fasik saja. Nanti kita akan tahu bahwa Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan bahwa diantaranya ini pernyataan beliau. La yajuzu takfiru birtikabil ma'asi ma'al imani wal ikrari bisyahadatain. Wa fil hadis an Anas radhiyallahu an dan seterusnya. Tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, tidak bisa kita mengkafirkan orang-orang yang melakukan atau yang sebab tindakan-tindakan maksiatnya atau disebabkan oleh tindakan-tindakan maksiatnya sementara dia masih mengakui keberadaan apa yang dia lakukan. Misalnya dia masih mengakui Allah itu sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, sholat itu diakui masih wajib buat dia, puasa itu diakui wajib, dalam hatinya dia itu percaya bahwa puasa itu wajib dan kalau orang yang meninggalkannya itu pasti dapat dosa. Tapi karena masih belum mampu mungkin saya belum melakukannya, misalnya kayak gitu ya. Ada yang beralasan seperti itu. Jadi dia irtikabu ma'asin, melakukan kemaksiatan. Tapi pada saat yang sama dia masih mempercayai keberadaan sesuatu itu sebagai perintah dari Allah. Itu tidak bisa kita katakan sebagai orang kafir dan tidak boleh kita menyatakan orang-orang seperti itu sebagai kafir, tidak boleh. Nah ini larangan yang seruan yang diutarakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi ketika beliau menyebut sebagai at-tahdir minal mujazafah takfir. Larangan untuk sembarangan mengkafirkan orang. Jadi kafir tadi itu ada parameter-parameternya. Parameter yang pertama tadi adalah ketika orang itu tidak menyembah Allah atau tidak mengakui adanya Tuhan. Yang kedua menyekutukan Allah. Yang ketiga mengingkari kenabian. Yang keempat mengingkari hal-hal yang diketahui secara doruri di dalam agama. Yang keempat mengingkari hal-hal yang pengetahuan itu kita dapat secara mutawatir dari hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang lain. Kalau itu semua kok tidak dilakukan oleh orang yang kita tuduh sebagai kafir lalu kemudian kita menuduhnya kafir,
maka itu sangat berbahaya. Termasuk diantaranya tadi disebutkan adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu juga tidak bisa kita kategorikan sebagai kafir selagi seperti itu. Mungkin kita bisa nyebutnya sebagai fasik gitu saja gitu ya. Tapi kalau kita mengatakannya sebagai kafir itu bahaya. Itu bahaya karena ada hadis, idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau seorang itu menyebut saudaranya yang lain sebagai kafir, maka salah satu dari keduanya itu pasti akan jadi kafir. Dan ini akan saya tutup dengan salah satu hadis yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitab ini. Salatun min aslil imani, ada 3 hal yang menjadi pokok keimanan. Yang pertama, al-kaffu amman qala la ilaha illallah, menjaga diri dari mengkafirkan orang-orang yang tegas-tegas mengatakan la ilaha illallah. Sekali orang itu menyatakan la ilaha illallah, maka tidak bisa kita hukumi kafir. Jangan mudah-mudah menghukumi orang. Itu disebutkan dalam hadis. Salasun min aslil imani, ada 3 pokok dalam iman. Yang pertama, al-kaffu amman qala la ilaha illallah, mencegah atau menjaga diri dari setiap orang yang berkata la ilaha illallah. La tukaffir, jangan sama sekali pernah mengkafirkan mereka. Bidzambin wala tukhrijuhu anil islami bil amal. Jangan mengkafirkan mereka sebab dosa mereka. Ya, sebab dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang tidak membuat mereka bisa keluar dari agama Islam. Wal jihadu madin mundu ba'atani Allahu ila ayyuqatala akhir ummati ad-dajjal. Bahwa jihad itu yang kedua, pokok yang kedua adalah bahwa jihad itu terus berlaku dari sejak di zaman Nabi Muhammad sampai Dajjal itu sampai akhirnya umatnya Nabi Muhammad itu habis dibantai atau dihilangkan oleh Dajjal. La yubtiluhu juru jairin wala adlu adilin wal imanu bil aqdari. Dan yang ketiga pokok dari keimanan adalah iman terhadap qada dan qadar, iman terhadap takdir, iman terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi yang berkaitan dengan topik atau materi yang barusan dibaca, yakni tahdir an mujazafati lit takfir, adalah bahwa kita sangat dilarang untuk bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain. Karena belakangan itu ada kelompok-kelompok yang ya punya giroh yang kuat untuk mengkafir-kafirkan gitu. Ujung-ujungnya nanti itu mungkin awalnya cuman membid'ahkan. Ada yang levelnya membid'ahkan. Jadi Maulid Nabi dibid'ahkan. Ya kan? Tarawih 20 rakaat dibid'ahkan. Imsak kemarin jadi rame ini belakangan soal imsak gitu, yang biasanya ada bunyi tet gitu kayak kita kan ada gitu ya. Jadi sebelum azan subuh itu biasanya ada momentum ketika ada jarak gitu, dikasih jarak. Kita menyebutnya jarak imsak. Itu juga jadi rame itu, disesatkan. Itu dulu enggak ada katanya. Enggak ada sejak zaman Nabi Muhammad. Dibid'ahkan lah gitu. Lalu apa lagi? Banyak hal yang kemudian ziarah kubur. Ya, lalu ada beberapa ulama mereka ini yang sampai berniat untuk menghancurkan kubahnya Nabi Muhammad. Itu disebutkan dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi ini. Dibid'ahkan karena itu dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Lalu kemudian orang-orang ini ada yang naik level gitu. Naik level setiap kali orang yang berbeda dengan dia akhirnya selain sesat juga kafir gitu. Naik level lagi, orang yang kafir boleh dibunuh akhirnya bahkan masjid pun dibom oleh mereka karena menganggap bahwa masjidnya itu isinya orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, karena buat mereka yang ada itu ya cuma sunnah dan tidak sunnah gitu aja, sunnah dan kafir gitu. Nah itu sangat berbahaya. Kalau memang nantinya seperti itu disebut oleh Sayyid Muhammad bin Alawi, nanti tidak ada lagi orang Islam kecuali ya cuma golongan mereka, semuanya itu ya kafir. Islam tinggal sedikit sekali gitu. Karena semuanya akan jadi kafir, paling tidak menurut mereka gitu. Dan itu sangat berbahaya, apalagi kalau sampai pada tindakan-tindakan ekstrim ya, ini banyak korbannya, ulama-ulama kita ulama-ulama kita. Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buti Syria itu wafatnya di masjid lagi dalam kondisi pengajian seperti ini, dibom oleh wong-wong itu karena dianggap kafir, dianggap masjidnya ini masjid kafir. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini saja, mungkin kalau ada yang mau diskusikan monggo silakan. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Baiklah, apakah dari para jemaah ada yang mau bertanya?
kepada para jemaah yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan dan menuju tempat yang telah disediakan. Baiklah Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rama dari Palembang. Ustadz, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa salah satu yang pertama kan indikatornya orang yang tidak mengakui adanya Tuhan kan. Ini pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara kita yang hidup di 3T, terpencil, terjauh, dan terbengkalai? Mereka tidak dapat informasi, misalnya tidak ada apapun di situ kan, berarti mereka tidak mengetahui tentang keberadaan Tuhan tersebut. Dan pernah saya baca juga tanda-tanda Quran itu tersebar kan di Al-Quran Ali Imran ayat 190, bahwa tanda-tanda Allah itu kan tersebar. Nah ini gimana kalau memang mereka tidak mengetahui sama sekali? Apakah kita bisa menyebut mereka sebagai kafir atau tidak? Terus yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan hadis bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu apakah sahih atau gimana Ustaz? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. dipersilahkan kepada Ustaz. Langsung ya? Iya, langsung Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam fikih itu ada sebutan bagi orang-orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka sebagai ummatun lam tabluhud dakwah. Orang-orang atau sekelompok orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Ya, orang-orang seperti ini tidak dikenai hukum. Jelas. Tidak dikenai hukum. Orang-orang yang dakwah itu tidak sampai kepada mereka. Orang-orang di pegunungan misalnya gitu ya. Ya itu mereka tidak kena hukum. Lalu sekarang akhirnya ada beberapa pernyataan dari beberapa ulama yang belakangan ya. Ada beberapa orang yang kemudian kita kategorikan sebagai kafir karena memeluk agama lain, agama selain Islam. Lalu ulama ini mengkategorikan orang-orang ini sebagai juga barangkali mereka ini orang-orang yang lam tablughud dakwah tadi, karena mereka belum pernah mendengar agama Islam dengan benar. Mungkin pernah mendengar agama Islam, mungkin pernah mendengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebut, tapi kadang-kadang informasi yang disampaikan kepada mereka itu informasi-informasi yang salah. Misalnya Muhammad dicitrakan sebagai orang yang bengis, sosok yang bengis ya. Islam itu dicirikan sebagai agama yang suka peperangan dan seterusnya, sehingga akhirnya orang-orang di luar agama Islam, mobil khusus di sana-sana di barat sana itu akhirnya membenci Islam dan bersikukuh untuk beragama dengan agama mereka sendiri karena mendapatkan informasi yang keliru. Nah, ada sejumlah ulama yang mengatakan umat yang seperti ini juga masuk kategori lam tablughud dakwah, mereka belum sampai dakwah kepada mereka. Jadi juga bisa jadi mereka yang ini bisa dikategorikan sebagai belum kena hukum juga. Jadi tidak bisa kita sebut sebagai kafir kata ulama ini. Itu ya, karena mereka belum sampai dakwah kepada mereka. Yang bisa sampai dakwah itu yang sudah maksudnya yang bisa kita sebut sebagai kafir atau tidak kafir itu ya bisa memilih gitu. Yang sudah sampai dakwah kepada mereka sehingga akhirnya mereka memilih untuk tidak beragama Islam atau beragama Islam, baru bisa kita sebut sebagai kafir. Itu ada beberapa ulama yang menyatakan seperti itu. Tapi umumnya ulama selagi orang itu tidak beragama Islam bisa disebut sebagai kafir gitu saja, karena belum percaya, atau ya kafir dalam arti kafir tidak negatif ya, mungkin bisa jadi dia kafir ini yang belum percaya kepada Islam gitu. Baru kita dakwai, kemudian baru mereka mungkin saja ikut ke kita. Nah, orang-orang yang tidak sampai ke dakwah tidak sampai kepada mereka itu sekali lagi memang tidak bisa kita hukumi sebagaimana hukum yang berlaku kepada kita ya. Kayak gitu. Dalam fikih juga seperti itu. Ya, dalam fikih juga seperti itu. Kalau apalagi mereka itu baru masuk Islam dan sebelumnya tidak pernah sampai dakwah, akhirnya kewajiban-kewajiban seperti puasa ya tidak berlaku buat mereka, mereka belum tahu. Ya kan? Seperti itu. Lalu kemudian soal umat itu akan terpecah, umatnya Nabi Muhammad itu akan terpecah kepada beberapa atau menjadi beberapa golongan, 73 golongan ya. Itu ada hadisnya dan hadisnya itu sahih. Saya sebelum mengaji atau sebelum buka kitab Mafahim Yajibu an Tusoha karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini membuka kitab
Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang kebetulan juga di sini sudah khatam. Itu karya Syekh Hasyim Asy'ari yang diantaranya mengulas hadis tersebut. Hadis yang menyatakan bahwa umat Nasrani akan terpecah menjadi sekian golongan. Umat Yahudi terpecah menjadi sekian golongan. Umat Islam juga akan terpecah menjadi banyak golongan, 73 golongan katanya. Umumnya itu nyebutnya. Ada yang menyebut 72 golongan, itu beda riwayat-riwayat hadisnya. Semuanya itu ada di neraka kecuali satu, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu akhirnya dijelaskan tuh, kitab-kitabnya juga disebutkan tuh. Maksudnya di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu juga disebutkan alasan-alasannya kenapa dan seterusnya. Di antaranya adalah karena yang satu ini adalah orang yang mengikuti Nabi dan mengikuti ulama-ulama atau mengikuti sahabat-sahabatku. Hum ana alaihi wa ashabih, kata Nabi. Karena mereka ini adalah orang yang aku atau mengikuti jalanku dan mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti jalanku, sahabat-sahabatku. Itu. Lalu kemudian ini diperinci lebih jauh lagi sehingga sampai pada ada beberapa hadis yang ditanya ketika kamu, Nabi suatu saat bersabda, ketika kamu mengalami berbagai pertentangan, idahtalaftum fil amri fa'alaikum bisawadil a'dam, sebutan seperti itu. Ketika kamu mengalami pertentangan, mengalami perbedaan pendapat di antara kamu, percekcokan di antara kamu, fa'alaikum bisawadil a'dam, maka berpeganglah kepada mayoritas ulama. Itu yang membuat kita berpegang teguh kepada pandangan yang selama ini diikuti oleh para ulama yang kemudian kita sebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini diikuti oleh hampir seluruh umat di seluruh dunia ini. Sebut sekarang ulama-ulama yang populer hari-hari ini, Ustadz Abdus Somad, Ahlussunnah wal Jamaah. Di Indonesia saja ini ya. Di luar negeri misalnya Habib Umar bin Hafid, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebut tadi Syekh Ramadan Al-Buti, Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Ahmad Thayyib, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, hampir seluruhnya. Dan ini dari generasi ke generasi seperti itu. Dari fase ke fase, dari marhalah ke marhalah itu yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keluar dari situ akhirnya ya bisa dikategorikan sebagai yang tadi 72 golongan yang tidak masuk. Di antara mereka itu ya yang sering disebutkan kalau kita baca kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghunyah misalnya, itu ya di antaranya Mu'tazilah, Murji'ah dan itu banyak, itu sudah dibahas ya. Jadi kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu yang kemudian diidentifikasi sebagai 72 yang tidak selamat itu. Kenapa kok bisa nyebut Ahlussunnah wal Jamaah? Ya itu tadi. Ada hadis yang mengatakan bahwa satu kelompok ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi atau mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku, kata Nabi. Lalu kemudian ada hadis juga yang lain yang menyebutkan ketika kamu terjadi perpecahan-perpecahan seperti itu, maka alaikum bisawadil a'dham. Kamu mestinya berpegang teguh kepada as-sawad al-a'dham. As-sawad al-a'dham itu mayoritas. Mayoritas itu mengikuti Asy'ariyah akidahnya. Ya, kita ikuti Asy'ariyah akidahnya. Asy'ariyah itu tidak percaya bahwa Allah itu berada di atas, itu Allah itu punya singgasana dan Allah itu duduk di arsy misalnya. Kan ada orang yang punya keyakinan seperti itu dan ini tersebar, ini sekarang lagi rame-rame di YouTube segala macam. Kita diajak untuk mempercayai bahwa Allah itu ya di atas gitu. Ya. Kalau Asy'ariyah tidak seperti itu. Allah itu tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di depan kita, tidak berada di kiri kita. Karena seluruh arah jihad istilahnya kalau dalam konteks tauhid itu tidak tepat untuk disematkan kepada Allah. Allah itu tidak tepat untuk disematkan hal-hal yang bersifat kemakhlukan. Arah, jisim, jasad itu seluruhnya adalah kepunyaan makhluk. Ya. Sementara belakangan ini banyak yang mengajak kita untuk punya pemikiran, punya penalaran, punya keyakinan yang berbeda dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Gitu. Kadang cuma celutukan saja, nanti terserah yang di atas itu apa? Yang di atas itu atap. Tapi itu mungkin maksudnya, itu kadang diucapkan oleh kita-kita juga ya yang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mungkin maksudnya yang di atas itu yang maha tinggi gitu ya. Kita tidak percaya, kita tidak punya keyakinan bahwa Allah itu di langit sana, kita tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Itu keyakinan yang keliru. Ya kan?
karena tidak sesuai dengan keyakinan Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Baiklah, apakah dari jemaah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nanya Ustaz, kalau kita ini kan ngomong-ngomong soal mendoakan Tuhan maksudnya, kalau kita percaya dengan dukun, peramal atau sebagai yang bisa meramal itu kayak syirik atau udah kafir? Masih kafir? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ada hadis memang yang melarang agar kita menjauhi arraf. Arraf ya. Arraf itu kalau dalam bahasa kita itu peramal. Orang yang meramalkan nasib. Nanti kamu itu cocoknya kerjanya di batu. Atau kamu tahun depan itu seperti ini. Lalu kemudian kita mempercayai apa-apa yang dari orang-orang ini, maka kita bisa dihukumi musyrik kalau percaya. Kalau datang saja hukumnya haram. Tidak boleh ya, kalau tidak boleh. Ini akhirnya bisa jadi rincian itu. Rincian bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mungkin berbau klenik gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan dukun, perdukunan dan lainnya. Dalam beberapa banyak hal ada praktek-praktek keberagamaan kita yang mirip dengan itu, misalnya ruqyah. Ya, ruqyah ya. Ruqyah itu dilakukan oleh asatid. Ruqyah itu kalau bahasa ndak lemaknya, bahasa Indonesianya itu jampi sebenarnya. Bahasa Arabnya saja ruqyah ya. Kalau bahasa Jawanya itu suwuk. Iya, bahasa kitanya ya jampi-jampi gitu ya. Jampi yang itu juga dilakukan oleh asatid. Jadi kita bacanya mungkin pakai Al-Qur'an gitu ya. Di sebelah sana mungkin pakai hal-hal yang lain. Kita nyebutnya pengobatan alternatif lah gitu ya. Tapi orang-orang modern akhirnya lebih percaya kepada dokter. Kalau konteksnya itu kita sakit, itu kan ada orang yang pergi ke pengobatan alternatif, ada yang pergi ke kiai, ada yang pergi ke dokter. Ya sama-sama ingin kesembuhan. Gitu kan? Aslinya kan seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya pergi ke dukun, ke kiai, ke dokter? Itu kalau kita percaya bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah dokter itu, obatnya itu, atau jimat yang diberikan oleh kiai, atau wifik yang diinjak oleh guru kita. Tahu wifik? Wifik tahu ya? Wifik itu kayak raja gitu ya, ya. Kiai-kiai kadang bikin tuh raja-raja ya. Kiai itu yang bikin ya kan. Yang sering dipakai kawan-kawan yang muda-muda itu yang simbol apa? Simbol alas kaki Nabi itu. Ya tarim ya ahlah, itu juga wifik juga tuh. Dan kita percaya bahwa itu memberikan keberkahan dan seterusnya. Itu statusnya sama-sama semua ya. Secara eksistensi keberadaan mereka itu semua makhluk Allah. Kalau kita percaya bahwa mereka inilah yang memberikan kekuatan kepada kita, menyembuhkan kita, maka pada saat itu kita atau syirik, memusyrik, kita bisa disebut sebagai menyekutukan Allah. Kita ke dukun dalam rangka untuk meminta pertolongan dia dan percaya bahwa dukunlah itu yang menyembuhkan kita, kafir. Kita ke dokter, lalu kemudian kita percaya bahwa dokter itu yang menyembuhkan dan bukan Allah yang menyembuhkan kita, kafir. Masalahnya di sikap keberagamaan kita akhirnya. Statusnya sama-sama, antum semua ke dokter, antum ke pengobatan alternatif, ke kiai, semuanya sama-sama. Cuman memang ke dukun akhirnya ada larangannya. Kenapa? Karena mereka ini rata-rata pembohong gitu. Sehingga akhirnya kita dilarang untuk kesana. Dilarang itu artinya haram gitu ya. Haram itu beda dengan kafir. Tadi disebutkan kita melakukan hal haram lalu kemudian kita tidak bisa karena melakukan hal haram itu kemudian disebut sebagai kafir. Tadi kita tidak sholat. Dan kita percaya bahwa sholat itu tetap menjadi kewajiban kita gitu. Kita mungkin asin saja, maksiat saja, fasik saja. Dosa memang. Tapi kalau kita percaya bahwa sholat itu bukan kewajiban buat kita, maka pada saat itu kita kafir. Kan ada sekian banyak orang yang masih kepingin sholat tapi ngerasa dirinya masih kotor dan seterusnya sehingga akhirnya dia tidak sholat. Dia asin saja, bermaksiat saja. Gitu ya. Jadi haram akhirnya beda dengan musyrik dan seterusnya. Jadi kedukun akhirnya haram mungkin, atau ke peramal tadi mungkin akhirnya jadinya haram. Gitu. Karena bisa jadi mereka itu penipu semua. Tapi secara ontologis kalau bahasa lemaknya ya, secara keberadaan status mereka itu ya sama-sama antara dukun, kiai,
Dokter itu statusnya mereka itu ya sama-sama makhluk Allah yang akan mungkin bisa jadi menjadi wasilah kesembuhan seseorang atau wasilah permintaan orang gitu ya. Ya kan? Kita ke kiai karena kita percaya bahwa doanya mustajabah misalnya. Kita akhirnya didoakan oleh kiai itu. Doa itu jadi wasilah. Bukan doa itu yang menyembuhkan. Ya, bukan kiai itu yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Semuanya itu yang kita lakukan itu akhirnya jadi wasilah, jadi ikhtiar kita saja. Obat juga akhirnya jadi wasilah, ya, jadi wasilah saja. Bukan obat itu yang menyembuhkan, dokter juga bukan. Kalau kita punya keyakinan bahwa dokter, obat, dukun, kiai, wifik, ya, terus apa lagi? Semua itu yang semuanya harusnya kita posisikan sebagai wasilah, itulah yang menyembuhkan kita, yang membuat kita sehat, yang membuat kita jadi hidup dan seterusnya. Maka kalau kita pada hakikatnya sudah kafir. Di situ sebenarnya poinnya ya. Poinnya itu poin di keyakinannya. Seperti itu ya. Sudah cukup? Atau lagi? Oh iya. Baiklah, mungkin kita berikan kepada satu penanya lagi kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, beberapa tahun terakhir saya itu baru ngikutin ziarah Ustaz. Jadi sebagai orang awam tuh baru ngelihat gitu kebiasaan guru-guru kita. Saya pernah baca hadis kan kalau tidak boleh meninggikan kuburan. Nah, sedangkan yang kita lihat kuburan para wali Allah, mereka tinggi terus dihiasi. Nah, itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengecualian memang untuk kuburan-kuburan atau makam-makam untuk orang-orang yang ma'ruf ya, yang sudah dikenal sebagai aulia atau orang-orang yang dihormati itu. Jadi boleh dibuat seperti itu. Ketidakbolehan ini secara fikih ya, ketidakbolehan untuk membangun makam, wabil khusus kalau itu berhubungan dengan tanah wakaf, itu karena semata-mata tanah wakaf gitu. Karena semata-mata itu tanah punya banyak orang gitu ya. Lalu ada orang yang punya tanah sendiri, lalu kemudian kalau meninggal dimasukkan di situ ya dibikin bagus, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman tidak sampai berlebihan gitu. Ada yang mengatakan, beberapa ulama yang mengatakan tidak boleh, memang masih bikin apa istilahnya tuh kalau di ya pedapuran gitu, pedapuran. Dia mengatakan tidak boleh. Apalagi kalau wakaf ini sering beberapa kali kita utarakan. Yang terutama yang tidak diperkenankan itu adalah apabila tanahnya itu tanah umum. Karena bukan tanah dia kok dibangun. Ya. Nah, seringkali juga itu konsepnya kalau dalam konteks Islam, dalam konteks pemakaman itu mestinya yang punya makam itu ya tidak boleh mengehaki itu punya dia, ini punya banyak orang, sehingga akhirnya nanti kalau misalnya itu digusur dan dimasuki dengan makam yang lain, ya tidak boleh protes segala macam, itu bukan tanah dia. Harusnya seperti itu ya. Kok sampai akhirnya dikejing kalau bahasa saya ya, atau dikasih pedapuran segala macam, itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuannya. Tidak sesuainya itu masalahnya di situ. Jadi ada beberapa makam ulama yang kemudian kok diperbaiki, dibagusi, itu tidak masalah, dan itu malah ada beberapa ulama menyatakan itu sunnah gitu. Itu lebih baik seperti itu biar orangnya itu dikenal gitu, biar diketahui gitu. Karena orang-orang ini memang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah gitu. Biar tahu orang-orang bahwa itu memang dekat dengan Allah. Jadi malah lebih bagus malah dikasih penanda seperti itu. Itu aja ya. Udah? Tutup ya? Oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya
inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Baiklah, saya Maulana Muhammad dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan juga kepada para jemaah apabila ada yang menemukan kunci motor, mungkin harap diberikan ke sumber suara ya. Terima kasih.